परमेश्वर की पवित्र बाणी सानू की समझाना करती है। अनेक लोग जिहड़े आ कई पाप नहीं करते, कई पाप नहीं करते, पर उन्हां दे विच एक औगण हुंदा है। एक औगण दे करके कदी भी अगे बढ़ सकते। औगण बंदे नूं अगे बढ़न देंदा। औगण बाणी ने समझाया है, औगण बंदे नूं अगे नहीं बढ़न देंदा। आओ अज असीं औगण वेखदे हां। जिस इंसान के अंदर कोई औगण है, परमेश्वर की बाणी उन्होंने की समझाना करती है। उन्हें बड़े ध्यान दे के बाणी नूं अज सुनना है। औगण वाला इंसान कदे भी अगे नहीं बढ़ सकता। इतों तक संसार दीयां कई आशीषां तां हैगियां ने, पर स्वर्ग दे विच भी अगे जा सकदा कुछ समा हो गया, कितना ही समा हो गया, स्वर्ग के उधार से ही गल्लां चलदियां आ रही ने। इस करके स्वर्ग राज दीयां गल्लां दसियां जा रही ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल नजदीक हो चुका है। कई ऐसिया भविष्यवाणियां जिहड़ियां ने जिहड़ियां पूरियां हो चुकियां ने, कुछ होने वालियां ने, कुछ पूरियां हो चुकियां ने। प्रभु की बाणी दसदी आ भी मेरा आना बिल्कुल नजदीक है। इस करके उहदे आने तो पहला सानू भी कर लेनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। इस करके सानू तैयार होना चाहिए है, अपने विचों औगुणां नूं खत्म कर देना है। आओ अज असीं परमेश्वर की पवित्र बाणी दे विच चलदे हां। बाणी सानू की समझाउणा करदी है, बड़े ध्यान दे के सुणदे हां। लूका दी अंजील ओहदा 18 अध्याय ओहदी 18 आयत तो लैके 25 आयत तक परमेश्वर की बाणी पढ़ के वेखदे आ। बाणी सानू की समझाउणा करदी आ। लूका दी अंजील ओहदा 18 अध्याय ओहदी 18 आयत तो लैके 25 आयत तक बाणी पढ़ के वेखदे आ। बाणी सानू की समझाउणा करदी, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। एक सरदार ने उस अगे अर्जी करके आख्या, एक शाहूकार है, एक शाहूकार है, सरमायादार है, मायावती है। एक सरदार है, अमीर है, अमीर है, सरमायादार है, पर वो प्रभु यीशु मसीह दे नाल की गल्लां बातां करदा है। एक सरदार कहने तो भाव एक धनी आदमी है, बड़ा धन ओहदे कोल है, पर प्रभु यीशु मसीह दे नाल गलबात करदा है। की गलबात करदा, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। सतगुरु जी कहने लगा, सरदार की कहने लगा प्रभु यीशु मसीह नूं, मैं की करा जो सतगुरु जी मैं की करा जो संदीपक जीवन का अधिकारी होवां। सो मैं कहंदा संदीपक जीवन का ना खत्म होने वाला जीवन मैनूं चाहिदा है। मैं सतगुरु जी की करा जो मैं अनंत जीवन नूं पाउणा चाहुंदा हां। बाणी की समझाउणा करदी, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। यीशु जी ने उत्तर दिता, यीशु मसीह ने सरदार नूं उस धनवान नूं उत्तर दे के आखण लगा है, तू मैनू सच क्यों आखदा है? सरदार नूं कहण लगा, धनवान नूं कहण लगा, तू मैनूं सत क्यों आखदा है? सच कोई नहीं पर मेरा सत कोई नहीं हैगे, इको परमेश्वर। कहंदा इको ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कहण लगा इको ही परमेश्वर है। तू हुक्मां नूं जानदा है। की गल सरदार जी, की गल ए धनवान, की तू हुक्मां नूं जानदा है? गुनाह ना कर। हाँ, बाणी दे विच लिखिया है, ए धनवान की तू जानदा है? भाई बाणी दे विच की लिखिया है? ए गुनाह जिहड़ा दोबारा पढ़ दिंदे आ, तू हुक्मां नूं जानदा है, गुनाह ना कर। तू हुक्मां नूं जानदा, हुक्म ए पहला है तू गुनाह ना कर। खून ना कर। नंबर 2 किसी दी हत्या ना कर, खून ना कर। चोरी ना कर। नंबर 3 चोरी ना कर। झूठी गवाही ना दे। नंबर 4 किसी दे उत्ते झूठी गवाही ना दे। अपने पिता ते माता का आदर कर। नंबर 5 अपने माता ते पिता दा की कर। सब मिल के बोला करिए, अपने माता ते पिता दा की कर? आदर कर। आदर कर। ए धनवान, बाणी दे विच तू
ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਬਰ 5 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ, ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੇਖ ਪੰਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੂੰ ਪੰਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ? ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾ ਹੀ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਪਰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੁਰ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ
ध्यान रखना है। इस अमीर की तरह अपने अंदर अवगुण नहीं पैदा कर लेना। उन्हें क्या तेरे अंदर एक गल का घाटा है, कहता तेरे अंदर एक गल का घाटा है। बड़ी आवाज कर दे, एक गल का कहता घाटा है। ਉਹ ਘਾਟਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ 6 ਪੇਪਰ। ध्यान दियो, टीचर ने दित्ती उन्हें 6 पेपर, बच्चा एग्जाम देता है 5 पेपरों का। की गल 5वीं जमात चो हो जू, चौथी चो हाँ जी सामने के बोलिए हो जूगा। बच्चे नू एग्जाम +2 दे आवे, ओनू पेपर दित्ती आ 6 कर लई, पेपर दित्ती ओनू 6 करन दे लई, ओ करदा है 5। की गल आगे वध जाऊ। 10वीं वाले बच्चे नू एग्जाम करन दे लई पेपर दित्ते आ, पेपर नू क्या भैया तेरे 5 पेपर ने, तू 5 पेपर पास करेगा ते अगे वध। जेकर नू कंपार्टमेंट आउंदी है ते अगे वधदा है। सामने के बोलिए कंपार्टमेंट आउंदी ते अगे वधदा है। बच्चा चौथी चो एक पेपर चो फेल हो जाना ते अगे वधदा है। ए धनवान जेकर बच्चा भी अगे वध सकदा, ए धनवान एक पेपर दे करके तू भी स्वर्ग च जा सकदा। याद कर बच्चे का एक पेपर रह गया, ओदी कंपार्टमेंट आ गई, ओ +1 च नहीं होया। बच्चा एक पेपर तो रह गया, ओ 5वीं च नहीं होया, ते तू भी एक अवगुण दे करके स्वर्ग च जा सकदा नहीं जा सकदा। जेकर बच्चा भी 5वीं च हो सकदा, बच्चा कंपार्टमेंट आई है बच्चे दी, ओ +1 विच नहीं हो सकदा, ते तू भी धनवान, तू भी मेरी भैने, तू भी मेरे वीर स्वर्गां विच जा सकदा। अज पेपर ते दे रहे, पेपर 5 ही देने आ, 6वां पेपर ही दे रहा है, पेपर 3 ही देने आ, 4था नहीं सानू आउंदे आ, पेपर 7 ही देने आ, 8वां सानू आउण नहीं दिया। अज साडे अंदर औगण ने पेपर तो दे रहे आ, पर साडी कंपार्टमेंट आई जांदी आ, कंपार्टमेंट आई जांदी आ। इक्के ही क्लास विच किने साल लग गए, कईयां नूं बहुत लग जांदे आ, अगली क्लास विच वधदे। की गल असीं वेख रहे अपनी जिंदगी विच, अगे असीं क्यों नहीं वध रहे? क्योंकि साडी कंपार्टमेंट आ रही आ। अगे असीं क्यों नहीं वध रहे? क्योंकि असीं पेपरां च भी हो गए आ, पेपरां चों भी हो गए आ। बहुते पास होए ने, किन्ने आए ने? देखो डब्बे दे ढेर लगे, की होए ने ते जेड़े फेल हो गया उन्हां दे डब्बे आए, जो अगली क्लास विच भी वधे नहीं वधे। अज अपने वाल झाती मारिए, धनी आदमी दा परमेश्वर ने जिक्र दिता है और आख्या है, ओ मेरे 5 गुनाह ही छड्डी बैठा सी। परमेश्वर ने आख्या, प्रभु यीशु मसीह आखने लगा, तेरे विच एक गल दा की है घाटा है, अपना धन वेच, अपने जायदाद दे विचों कुछ हिस्सा वेच ते कंगालां नूं दे, गरीबां दी मदद कर। पर उन्हें इंज कीता, धनवान सी, मुंह फेर के की हो गया? मुंह फेर के की हो गया? पैसा माड़ा नहीं आ, पैसा माड़ा नहीं आ, धन माड़ा नहीं आ, पर धन दे नाल पाप करना माड़ा है। धनवान तो हैगा सी, पर ओहदे अंदर गुनाह पैदा हो गया, एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਾਸ਼ਾ अंदर पैदा हो गई, मैं किसी की जरूरत नूं पूरा करना। ਇਹੋ ਹੀ गुनाह सदूम ते अमूरा दे विच सी, ਇਹੋ ही गुनाह सदूम ते अमूरा दे विच सी। जद असीं हिजकिया दा ग्रंथ ओहदा 16 अध्याय नीचा पढ़ के वेखदे ना, उत्थे पानी दसदी आ सदूम ते अमूरा दा औगण ए सी। उत्थों दियां धीआं घमंड करदियां सन, कहंदे उन्हां दे विच रजेवां सी, कहण तो भाव रजेवां पेटू सन, भागवान वेले सन, ते किसे लोड़वंद दी जरूरत नूं पूरियां करदे। कहंदा उन्हां दा औगण ए सी सदूम ते अमूरा दा, तां करके गर्क हो गया, तां करके गर्क हो गया। ते धनवान भी
ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ 2 ਅਧਿਆਏ 7 ਐਤ ਦੱਸਦੀ ਹੰਨਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੰਨਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੰਨਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਧਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉੱਚਾ। ਹੰਨਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੰਨਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਧਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਧਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ 13 ਐਤ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਬੁੱਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨਵਾ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਤੇ ਪੱਤ ਵੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ, ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 29 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਐਤ ਦੱਸਦੀ ਆ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਹ ਧਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਤੀਮੋਥੇਉਸ 6 ਅਧਿਆਇ 10 ਐਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ 5 ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਜਾਗ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਧਨ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਊਠ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਜ ਭੈਣ ਕੋ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਕੋ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਊਠ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਧਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਰ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ 6 ਦੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਰ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਉਂ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਖਾ ਹੀ। ਵੇਖ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਕੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਊਠ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਊਠ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਧਨਵਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ 5 ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, 6ਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ, ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਔਖਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਫੋਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਧਨਵਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 5 ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 6ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 6ਵੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਵੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਮਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਮੀਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਧਨਵਾਨੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਧਨਵਾਨੋ, ਓਏ ਧੰਨਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਪਤਾ, ਓਏ ਧੰਨਵਾਨੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਓਏ ਧੰਨਵਾਨੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਧੰਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਧੰਨਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਧੰਨਵਾਨੋ, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਧੰਨਵਾਨੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਧੰਨਵਾਨੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧੰਨਵਾਨੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਨ ਹੋਵੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਫੇਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਓਏ ਧਨਵਾਨੋ, ਓਏ ਧੰਨਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਅਜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਕੀ ਆ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਔਰ 20 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਦੇ ਆ, 5 ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ 6ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 6ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਭੜ ਕੇ ਆ ਜਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦਾ ਔਗਣ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਨ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੀ, ਪਰ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਨ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਊਠ ਦਾ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਾਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਾਬੂ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਦੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੰਨਵਾਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਵਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਨੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰਵੇਂ ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਔਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਧੰਨ ਕਾਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਕਾਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਔਗਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਔਗਣ ਸੀ ਧਨਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਖ, ਧਨਵਾਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਵੇਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੂ? ਲਾਜ ਹੈ। ਔਗਣ, ਘਾਟੀ, ਕਮੀ ਹੂ। ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਭੈੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। 20 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ 5 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ 10 ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਟੋਪਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ? ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਖਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੀ ਦਿਸ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਟੌਪਸ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਗਾਹ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹੋ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਸੋਹਣਾ, ਧਨਵਾਨ ਆ, ਧਨਵਾਨ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਲੈ ਅੱਜ, ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇਰਾ ਚਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਨੁਮਤੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਨਵਾਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਪੰਜ ਕੀ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਨ ਅਜਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ 5 ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਦੀ ਪਲੱਸ 1 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਦੀ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਮੇਰੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ 5 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 6ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ 6ਵਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਔਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਓ ਨਾ, ਤੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹਾਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਏ ਆ? ਡੱਬੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ 1-2 ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਔਗੁਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਗੁਣ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰੇਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤ ਆਖੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਭਈ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੂਨ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮਗਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 50 ਅਧਿਆਇ 17 ਆਇਤ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਚ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਚ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਰਗ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਊਠ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜੇ ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ